السلام وأكرم المؤمنين بعطية شهر الصيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للأنام فسبحان الذي أختار لنفسه الدوام خالق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش متفردا بالدوام فأحمده وأشكره وأعبد له سرا والإعلان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله الذي لا راد لما أراد ولا دافع لما قدر من نفع والضرر خالق الجن والبشر ومصنفي كل الأصناف ومحوي الأرض بوابل المطر رافع السماء بغير عمد ينظر ومزينها بزينة الكواكب فيهدي به الذين من استبصر وهو رب رضي على قوم أساءوا ثم أحسنوا وغضب على قوم أحسنوا ثم أساءوا فيقبض قبضتين يوم القيامة فيقول لا أبالي هذه في الجنة وهذه في السقر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله الذي منعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذو الكرم والمغفرة والامتنان فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ملجأ له ولا مفر أحد فرد صمد وليس له صاحبة وهو ربنا الأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فنشهد أن محمدا عبده ورسوله وخص شفاعة العزم في يوم المحشر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الحمد أما بعد عباد الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم يوم مبارك كريم يوم العيد ويوم الوعيد العيد للأبرار والوعيد للفجار إنما العيد ليس العيد من لبس الجديد إنما العيد من أخلص لله العمل ليس العيد من تبخر العود إنما العيد من تاب ولم يعود وقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة فيقوم مقابل الناس فيعيزهم والناس جلوس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو شعير أو طعام على العبد والحر والذكر والأنثى من الصغير والكبير من المؤمنين وأمر أن يودها قبل الصلاة فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال دخلت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم العيد وهو أغلق الباب ويبكي على نفسه فقلت يا آمر المؤمنين أتبكي والناس في الفر فقال لو علم الفرحون ما الفرحون أم من المقبولين فليفرحوا أم من المطرودين فليبكوا فإني لا أعلم أم من المقبولين أم من المطرودين وقال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون উপস্থিত আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, মহাপবিত্র ঈদ উল ফিতরের দিন আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। মুসলমানদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন এটি। আল্লাহ নবী যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন তখন মদিনাবাসী দুটো উৎসব পালন করত। একটির নাম ছিল মেহেরজান, আরেকটি ছিল নওরোজ। এই দুটো উৎসব তারা পালন করত এবং এই দুটা দিনে তারা খুব আনন্দ করত। আল্লাহ নবী বললেন, আমি তোমাদেরকে এর চাইতে উত্তম দুটো দিনের সন্ধান দিচ্ছি। যেই উত্তম দুটো দিনের সন্ধান দিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি হলো ঈদ উল ফিতর, আরেকটি হলো ঈদ উল আজহা। কিভাবে এই দুটো দিন উত্তম? ঈদ উল ফিতরের দিনের নামকরণ আল্লাহর নবী করেছেন এটি ইয়াউমুল জিয়াফা এবং ইয়াউমুল জাজা। ইয়াউমুল জিয়াফা এবং ইয়াউমুল জাজা। জিয়াফা কেন? জিয়াফা শব্দের অর্থ হলো দাওয়াত। আল্লাহ আপনাকে দাওয়াত দিয়েছেন এই দিনে। আল্লাহ দাওয়াত দিয়েছেন আপনাকে এই দিনে। ইয়াউমুল জাজা কেন দাওয়াত দিয়েছেন? আল্লাহ এই দিনে আপনি 1 মাস সিয়াম সাধনা করেছেন, ইবাদত বন্দিগির চেষ্টা করেছেন,
এই 1 মাসের যাজা আল্লাহ আপনাকে এই দিনে বুঝিয়ে দিবেন। এই জন্য এই দিনের নামকরণ করা হয়েছে ইয়াউমুল যাজা। কিভাবে বুঝিয়ে দিবেন সে প্রসঙ্গে আসি। দেখুন, তবে এই ঈদুল ফিতরে আসার আগে আল্লাহ নবী একটি নির্দেশ দিয়েছেন, রোজাদার ব্যক্তি যারা, এই রোজাদার ব্যক্তিরা যেন ফিতরা আদায় করে থাকে, ফিতরা আদায় করে থাকে। ফারাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাকাতুল ফিতর সাআম মিন তামারিন আও শাঈরিন আও তুআমিন আলাল আবদি ওয়াল হুররি ওয়াল যাকারি ওয়াল উনসা মিনাস সাগীরি ওয়াল কাবীরি মিনাল মুমিনিন। সাদাকাতুল ফিতর অর্থাৎ এই মাহে রমজানুল মোবারকে ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে একটা যাকাত আল্লাহর নবী ওয়াজিব করে দিয়েছেন, আমরা সেটাকে ফিতরা বলি। কেন ফিতরা আদায় করতে হবে এর কারণও আল্লাহর নবী উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর নবী বলেছেন, তাহারাতুল লিস-সাইমি ওয়া তুআমু লিল মাসাকিন, তাহারাতুল লিস-সাইমি ওয়া তুআমু লিল মাসাকিন। এই ফিতরার উদ্দেশ্য হচ্ছে রোজাদারের রোজার পবিত্রতার জন্য, আর যারা গরিব মিসকিন ঈদের দিনে যাদের বাসায় ভালো রান্না হবে না, এদের বাসায় যেন ভালো রান্না হয়, এই জন্য এই ফিতরা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। 1 সা পরিমাণ তার নিজের খাদ্য বস্তুর উপরে অথবা গমের উপরে অথবা জবের উপরে অথবা খেজুরের উপরে 1 সা পরিমাণ এই ফিতরা আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং আল্লাহর নবী নির্দেশ দিয়েছেন এই ফিতরা যেন ঈদের জামাতের আগেই মানুষ আদায় করে দেয়। যেই ব্যক্তি ঈদের জামাতের আগে ফিতরা আদায় করবে এই ফিতরা মকবুল ফিতরা হিসাবে আল্লাহ কবুল করবেন। আর যেই ব্যক্তি ঈদের জামাতের পরে এই ফিতরা কবুল করবে, সেটা আদায় করবে, সেটা আল্লাহ নরমাল দান হিসাবে, সাদকা হিসাবে তার এই ফিতরাকে আল্লাহ গ্রহণ করবেন। কাজেই আমাদের ফিতরা আদায় করা এটি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 2 নম্বর বিষয় হচ্ছে, দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, হযরত আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বললেন, দাখালতু ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইয়াউমাল ঈদ। আমি ঈদের দিনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘরে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ করে দেখলাম ওহুয়া আগলাকাল বাব ওয়া ইয়াবকি আলা নাফসি। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘরের দরজা বন্ধ করে ভেতরে বসে তিনি কান্না করতেছেন। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, ইয়া আমিরাল মুমিনিন আতাবকি ওয়ান নাসু ফিল ফার। আজকে ঈদের দিনে আপনি কান্না করছেন, অথচ দেখেন ঈদের দিনে মানুষ কত আনন্দ ফুর্তি করছে। যেই দিনে সবাই আনন্দ ফুর্তি করছে আপনি সেই দিনে কান্না কেন করছেন? হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, লাউ আলেমাল ফারিহুনা মাল ফারিহু। যারা আনন্দ ফুর্তিতে লিপ্ত আছে তাদেরকে গিয়ে একবার জিজ্ঞাসা করো তারা তাদের আনন্দ ফুর্তির কারণ জানে কিনা। আমিনাল মাকবুলিন ফালিয়াফরাহু। তাদের কাছে যদি এই সংবাদ পৌঁছে যায় আল্লাহ তাদের এই 1 মাসের আমলকে কবুল করেছেন, তারা যেন আনন্দ ফুর্তি করে। আমিনাল মাতরুদিন ফালিয়াবকু। আর যদি তাদের কাছে এই সংবাদ না থাকে যে আল্লাহ তাকে কবুল করেছেন না আল্লাহ কবুল করেননি, তারা আনন্দ ফুর্তি না করে যেন তারা কান্নাকাটি করে। আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, আপনার মাহে রমজানুল মোবারকের সমস্ত আমল গ্রহণ করা, সেই আমল কবুল করা, সেই আমলের যাজা প্রদান করার দিন হচ্ছে আজকের এই দিন। আল্লাহ তার কালামে পাকে বলেছেন, ইউরিদুল্লাহু বিকুমুল ইউসরা ওয়া লা ইউরিদু বিকুমুল উসরা লিতুকমিলুল ইদ্দাতা ওয়া লিতুকাব্বিরুল্লাহা আলা মা হাদাকুম লাআল্লাকুম তাশকুরুন। আল্লাহ তার কালামে পাকে ইরশাদ করছেন, ইউরিদুল্লাহু বিকুমুল ইউসরা। আল্লাহ তোমাদের জন্য সব কিছুকে সহজ করে দিতে চাচ্ছেন। ওয়ালা ইউরিদু বিকুমুল উসরা। আল্লাহ কোনো কিছু তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না।
কেন? লিতুকমিলুল ইদ্দাতা, আপনারা যেন সময়কাল পূরণ করতে পারেন। রমজান মাসের 1 তারিখ থেকে রমজান মাসের 29 তারিখ পর্যন্ত আপনারা সিয়াম সাধনা করেছেন, ঠিক? চেষ্টা করেছেন, আপনারা সিয়াম সাধনা করেছেন, তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করেছেন, তারাবির নামাজ আদায় করেছেন, কোরআন তেলাওয়াত করেছেন। এইভাবে রমজান মাসের সময়কাল আপনারা পূরণ করেছেন। লিতুকমিলুল ইদ্দাতা। তারপর কি করেছেন? ওয়ালিতুকাব্বিরুল্লাহ, আল্লাহর নামের তাকবীর ধ্বনি দিয়েছেন। কি তাকবীর ধ্বনি দিয়েছেন না আপনারা? নামাজ পড়েছেন, নামাজ আদায় করে আপনারা আল্লাহর নামের তাকবীর ধ্বনি দিয়েছেন। যখনই আপনারা ঈদের দিনে এই সুন্দর জামা কাপড় পরে ঈদের জামাতে এসে আল্লাহর নামের তাকবীর ধ্বনি দিয়েছেন, আল্লাহ আপনাদের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। হাদিস শরীফের বর্ণনায় এসেছে, হাদিসের বর্ণনায় এসেছে, যখন ঈদের দিনে আল্লাহর বান্দারা নতুন নতুন কাপড় পরে ঈদের ময়দানে এসে হাজির হয় আর আল্লাহর নামের তাকবীর দেয়, আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে ডেকে এই বান্দাদের ব্যাপারে গর্ববোধ করতে থাকেন। আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলেন, ফেরেশতারা দেখো, এই মানুষ সৃষ্টিতে তোমরা বাধা দিয়েছিলে, অথচ এই মানুষগুলো আজকে 1 মাস তারা কষ্ট করেছে। আমি যেই দিনে তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি এই দিনে তারা আমার দাওয়াতকে কবুল করেছে। দাওয়াতকে কবুল করে নতুন জামা কাপড় পরে আমার ডাকে সাড়া দিয়ে আজকে তারা ঈদের ময়দানে এসে উপস্থিত হয়েছে। দেখো বান্দা, আমি এই মানুষগুলোর ব্যাপারে গর্ববোধ করছি। আল্লাহ আবার ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করে, ফেরেশতারা বলো তো, তারা এত কষ্ট করলো 1 মাস, আজকে ঈদের ময়দানে এসে উপস্থিত হলো আমার রহমতের আশায়, আজকে ইয়াউমুল জিয়াফা, জিয়াফতের দিন, আমি তাদেরকে কিভাবে সম্মানিত করতে পারি একটু আমাকে একটু বলে দাও। ফেরেশতারা বলে, আল্লাহ আপনি যেটা করতে পারেন, 1 নম্বর যে এই সারা মাস তারা টুটা ফাটা যা আমল করেছে, আল্লাহ আপনি সব আমল আজকে কবুল করে নেন। তারপরে আল্লাহ আরেকটা কাজ করতে পারেন, এই ঈদের ময়দানে তারা আজকে যেই সমস্ত দোয়া আপনার দরবারে উপস্থাপন করে, আপনি সব দোয়াগুলোকে আপনি কবুল করে নেন। আল্লাহ তখন বলে, মালাইকাতি, হে ফেরেশতারা তোমরা সাক্ষী থাকো, ইবাদি ওয়া ইমাই কদ কদাউতা ফারিজাতি, আমার যেই সমস্ত বান্দা বান্দিরা এই 1 মাস তাদের উপর অর্পিত ফরজ দায়িত্বকে পালন করেছে, আর ফরজ দায়িত্বকে পালন করে আমার রহমতের আশায় আজকে এই ঈদের ময়দানে উপস্থিত হয়েছে, ফাবে ইজ্জতি অবি জালালি অবি ইরতিফাই মাকামি লা উজিবান্নাহুম, আমি আমার ইজ্জতের কসম করে বলছি, আমি আমার জালালতের কসম করে বলছি, আমি আমার সুউচ্চ মাকামের কসম করে বলছি, আজকের দিনে আমি আমার সব বান্দার দোয়াকে আমি কবুল করে নিব। কি লারজিউ কদ গাফারতু লাকুম, হে ফেরেশতারা তোমরা মানুষের কাছে ঘোষণা করে দাও তারা যেন সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে যায়, আমি তাদের সব গুনাহগুলোকে মাফ করে দিয়েছি। অবাদদালতু সাইয়্যাতুহুম বিল হাসানা, আর আমি তাদের যত পাপ করেছিল সেগুলো তো মুছে দিয়েছি, এই পাপগুলোকে আমি পূর্ণ দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছি। আল্লাহ তার কালামে পাকে বলছেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي। আল্লাহ বলতেছেন, হে নবী, ইযা সাআলাকা ইবাদি আন্নি, যখন আমার কোনো বান্দা আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, ইজা, এবং যখন সাআলাকা আপনাকে প্রশ্ন করে, এবাদি আমার কোনো বান্দা, আন্নি আমার ব্যাপারে, আপনি কি জবাব দিবেন? আপনি বলে দেন, ফা ইন্নী করিব, আমি আল্লাহ তোমাদের কাছে অবস্থান করছি। কোথায় আছেন আল্লাহ?
আল্লাহ বলেছেন ফা ইন্নী করিব, আমি বান্দার কাছে অবস্থান করছি। আপনারা ভাবতে পারেন আল্লাহ সাত আসমানের উপরে, পবিত্র কোরআনে বলেছেন ফা ইন্নী করিব, আমি বান্দার কাছে অবস্থান করছি। উজিবু দাওয়াতাদ দাঈ ইযা দাআনি, বান্দা যখন আমার কাছে কোনো দোয়া চাচ্ছে, দোয়া উচ্চারণ করার সাথে সাথে আমি তার প্রতিটি কথার জবাব আমি দিচ্ছি। উজিবু দাওয়াতাদ দাঈ ইযা দাআনি, যখন সে আমার কাছে কোনো দোয়া করে আমি তার প্রত্যেকটি দোয়ার জবাব আমি দিয়ে থাকি। আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, আজকের দিনের দোয়া কবুলের ওয়াদা আল্লাহ দিয়েছেন। আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, দেখেন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যখন আল্লাহ মানব সৃষ্টির কথা ফেরেশতাদেরকে বললেন, খেয়াল করে দেখেন, মানব সৃষ্টির কথা ফেরেশতাদেরকে বললেন ইন্নী জাইলুন ফিল আরদি খলিফা, হে ফেরেশতারা আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা তৈরি করব। ফেরেশতারা বলল আতাজআলু ফিহা মান ইউফসিদু ফিহা ওয়া ইয়াসফিকুদ দিমা নাহনু নুসাব্বিহু বিহামদিকা ওয়া নুকদ্দিসু লাকা। ফেরেশতারা আল্লাহকে বললেন, আল্লাহ আপনি এমন সৃষ্টি করতে চান যেই সৃষ্টি পৃথিবীতে আবার মারামারি করবে, অথচ আমরা তো আপনার তসবিহ তাহলিল করতেছি, আপনার ইবাদত বন্দেগী করতেছি, পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি, আবার কেন দরকার? আমরা যে এত ইবাদত বন্দেগী করছি, আবার আরো কি কোনো সৃষ্টি করা দরকার আছে এরকম? আল্লাহ জানালেন ইন্নী আ'লামু মা লা তা'লামুন, হে ফেরেশতারা আমি যা জানি তোমরা তা জানো না, কাজে তোমরা এই বিষয়ে কথা বলো না, তোমরা কোনো পাপ করো না, অপরাধ করো না। কিন্তু এই মানুষ তারা পাপ করে, অপরাধ করে, কিন্তু যখন আমার দরবারে মাপ চায়, কান্নাকাটি করে, তখন আমার রহমতের দরিয়া তাদের প্রতি এরকম ভাবে ছুটে যে তোমরা ফেরেশতারা সারাক্ষণ তাসবিহ তাহলিল করো, তোমরা আশরাফুল মখলুকাত নাও, কিন্তু মানুষ পাপ করে, ইবাদত বন্দেগীও করে, কিন্তু যখন তার পাপের কথা মনে হয় তখন আমার কাছে যখন কান্নাকাটি করে, তখন আমি এত খুশি তাদের উপরে হই যে তাদের গুনাহগুলিকে তো মাফ করে দেই, আমি তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করি। আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, এজন্য সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন, এবং দোয়া কবুলের জন্য চোখের পানি ফেলা এটা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ দোয়ার। আল্লাহ নবীর এক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার তো কান্না আসে না। আল্লাহ নবী বললেন, কান্নার অভিনয় তো করতে পারো, আল্লাহ পছন্দ করে। ফেরেশতাদেরকে দেখায়, দেখো ফেরেশতারা আমার এই বান্দারা, তোমাদের সাথে এর পার্থক্য কোথায়? ভেতরে আবেগ থাকলে মানুষের এক অবস্থা, আবেগ না থাকলে আরেক অবস্থা। কি তো ফেরেশতাদের তো আবেগ নাই, কিন্তু মানুষের আবেগ আছে। যখন সেই আবেগ নিয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে, আল্লাহ তার উপর রহমত ঢেলে দেন। আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, আল্লাহ সবাইকে আজকে কবুল করে নিন। আমরা এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমরা আজকে আল্লাহর দরবারে আমাদের দোয়াগুলোকে আমরা উপস্থাপন করব। যে কিছু মহিউদ্দিন ভাই তো কি আসবে, হ্যাঁ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ আমার আম্মা, এটা আমার আব্বা। আল্লাহ
চলে যাবো আজকে স্ত্রীকে নিয়ে ইন্ডিয়া যাচ্ছি সেদিন ভালো আছেন না? আল্লাহ 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 এই লাইটটা অফ করে দিন। আল্লাহ রহম করুন ইনশাআল্লাহ। গ্রাম বাড়ি জমতো তো বাড়ি করে ঝামেলা মদিন ভাই তো আসে না এখন নাকি? মদিন ভাই আসে না এখন না? লাইট ওটা বন্ধ করা যায় না? মদিন ভাই কি একা গেল নাকি? দেখো তো। اللهم اللهم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور رحيم ودود اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور رحيم ودود يا الله يا رحمن يا مالك يا مولا আল্লাহ তুমি যে নিয়ামত বরকত রহমত মাগফিরাত নিয়ে আল্লাহ মাহে রমজানুল মুবারককে আমাদের মাঝে পাঠিয়েছিলে আল্লাহ তোমার এই মেহমানের যথার্থ খেদমত আমরা করতে পারিনি মাওলা তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সিয়াম সাধনাগুলো আল্লাহ ত্রুটি মুক্ত ভাবে করতে পারিনি আল্লাহ অনেক ভুল ভ্রান্তি করে ফেলেছি আল্লাহ আমাদের সিয়াম সাধনাগুলোতে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ আল্লাহ সালাতুত তারাবি গুলো যেভাবে আদায় করার কথা ছিল আল্লাহ আমরা সেভাবে আদায় করতে পারিনি আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ করবার কথা ছিল আল্লাহ এভাবে যাকাত আদায় করবার কথা ছিল আল্লাহ হয়তো আমরা আদায় করতে পারিনি আল্লাহ তারপরেও আল্লাহ তোমার রহমতের আশায় তোমার ঈদের ময়দানে উপস্থিত হয়েছে মাওলা তুমি আজকে আমাদেরকে দাওয়াত দিয়ে
তাদের বুকের কান্নাগুলো তুমি শুনতে পাচ্ছ আল্লাহ, তাদের অন্তরের সমস্ত হাহাকার তুমি শুনতে পাচ্ছ মাওলা। তুমি সবাইকে কবুল করে দাও আল্লাহ, পাপী তাপী সবাইকে তুমি কবুল করে দাও আল্লাহ। তুমি আমাদের সবার গুনাহগুলোকে আল্লাহ মাফ করে দাও আল্লাহ। রমজান মাসের প্রতিটি আমল আল্লাহ তুমি কবুল করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ আমরা বড় অসহায় মাওলা, আমরা অসহায় আল্লাহ, আমাদের তুমি ছাড়া কেউ নাই আল্লাহ। আমরা তোমার কাছেই শুধু সাহায্য চাই আল্লাহ, আমাদের সাহায্য চাইবার আর কোনো জায়গা নাই আল্লাহ। আমরা কারো কাছে সাহায্য চাই না আল্লাহ, কারো কাছে আমরা প্রার্থনা করি না আল্লাহ, আমরা তোমার কাছেই হাত বাড়িয়েছি আল্লাহ। তুমি আমাদেরকে কবুল করে নাও আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের মধ্যে অনেকেই অভাবগ্রস্ত আছে আল্লাহ, তুমি জানো তাদের অভাব সম্পর্কে মাওলা, তুমি জানো আল্লাহ। অনেকেই রয়েছে তার অভাবের কথা মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারে না আল্লাহ, আমাদের বলার কোনো জায়গা নেই আল্লাহ। আমরা তোমার কাছে বলছি মাওলা, তুমি আমাদেরকে অভাব মুক্ত করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে রোগাগ্রস্ত আল্লাহ, রোগে আক্রান্ত হয়ে আছে আল্লাহ। তুমি হযরত আইয়ুবের চাইতে বড় রোগ তুমি কাউকে দাও নাই আল্লাহ। তুমি আল্লাহ তোমার দ্বীনের খেদমতের ওসিলায় আল্লাহ, তোমার দ্বীনের খেদমতের জন্য আল্লাহ তুমি আমাদের সবার অসুখগুলোকে তুমি সারিয়ে দাও। তুমি আল্লাহ নেক হায়াত তুমি সবাইকে দান করো মাওলা, সুস্থ জীবন আল্লাহ তুমি সবাইকে দান করো। হযরত ঈসাকে তুমি কুম্ভি ইজনিল্লাহ বলে আল্লাহ মৃতকে জিন্দা করবার তৌফিক তুমি দিয়েছিলে আল্লাহ। আমাদের অসুখ বিসুখ গুলোকে তুমি সারিয়ে দাও আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের মধ্যে আল্লাহ অনেকেই রয়েছে যারা ঋণগ্রস্ত আল্লাহ, তুমি বলেছো আল্লাহ আল্লাহু গনি ওয়া আনতুমুল ফুকারা, আমরা ফকির মাওলা, তোমার খাজানচায় আল্লাহ কোনো কিছুর অভাব নাই মাওলা। তুমি আমাদেরকে অভাব মুক্ত করে দাও আল্লাহ, তুমি ঋণ মুক্ত করে দাও আল্লাহ। সুস্থ সুন্দর জীবন যাপন করবার তৌফিক তুমি আমাদেরকে দান করো মাওলা। আমাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছে বিপদগ্রস্ত আল্লাহ, তুমি তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে দাও আল্লাহ। তুমি আমাদের বিপদগুলো তুমি মুক্ত করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের মাঝ থেকে আল্লাহ যারা চলে গেছে আল্লাহ, আমাদেরকে ছেড়ে যারা চলে গেছে আল্লাহ, তুমি তাদের সবাইকে আল্লাহ কবুল করে নাও, তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ। তুমি তোমার নেককার বান্দা বান্দীদের সাথে তুমি তাদেরকে স্থান দান করো আল্লাহ। আমরা তাদের জন্য ফরিয়াদ করছি আল্লাহ, আমাদের আমলের অংশ আল্লাহ তুমি তাদের কবরে আল্লাহ দান করো মাওলা। আল্লাহ আমরা যারা আছি আল্লাহ তোমার কাছে ফরিয়াদ আল্লাহ, এই রমজানকে আমরা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারিনি আল্লাহ, আরেকটা রমজান তুমি আমাদের জীবনে দান করো আল্লাহ। আমরা যদি আরেকটা রমজানকে জীবনে পাই আল্লাহ, এর ক্ষতিপূরণ করে দেবার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। তুমি আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করো মাওলা। আল্লাহ আমরা আমাদের দেশবাসীদের জন্য দোয়া করছি আল্লাহ, তুমি আমাদের দেশ থেকে তুমি অভাব দূরীভূত করে দাও আল্লাহ, বালা মুসিবত থেকে তুমি আমাদেরকে হেফাজত করো আল্লাহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো আল্লাহ, যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে তুমি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখো আল্লাহ। তুমি আমাদের উপর তোমার বিশেষ রহমত তুমি দান করো আল্লাহ। বিশ্বের যেখানে যে মুসলমান যারা দুর্দশাগ্রস্ত হিসাবে আছে আল্লাহ, সবার জন্য আজকে আমরা তোমার দরবারে ফরিয়াদ জানাচ্ছি আল্লাহ, তুমি ইসলামের এবং মুসলমানদের সম্মানকে বৃদ্ধি করে দাও আল্লাহ, ওয়ালাদের সম্মান আল্লাহ তুমি বৃদ্ধি করে দাও আল্লাহ। আমাদের পরিবার পরিজনকে তুমি হেফাজত করো আল্লাহ, আমাদের পরিবার পরিজনের মধ্যে তুমি শান্তি দান করো আল্লাহ, সমস্ত অশান্তি থেকে তুমি আমাদেরকে মুক্তি দাও
करीमा बेबख्शा बरहाल माँ के हस्तम असीर कमंद हवा नदौरी मुगैर तो फरियाद रास तो ये आसियान रा खता बख्श वबास कै कमीन बख्शत मुल्क जहान मंच गोयम तू मिदानी दर नहान ए खुदा वो पाक भी अम्बाज यार दस्तगीरो जुल्म मारा दरगुजर गर खता गुफ्तीम इस्लाह उन मुस्लिह तू ए सुल्तान सुखन अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीन ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लाहुम्मा जअलिल्लज़ीन ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लाह সর্বশেষ ফরিয়াদ তোমার কাছে আল্লাহ তুমি আমাদের প্রত্যেকটি রোজাকে তুমি ত্রুটি মুক্তভাবে কবুল করো আল্লাহ আমাদের যাকাতগুলোকে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ যারা যাকাত আদায় করেছে আল্লাহ তাদের ব্যাপারে সাক্ষী দিচ্ছি আল্লাহ তুমি তাদের অন্তরে সাকিনা নাজিল করে দাও আল্লাহ তোমার প্রশান্তি তাদের অন্তরে নাজিল করে দাও আল্লাহ তাদের গুনাহগুলোকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদের সালাতুত তারাবিগুলোকে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ আল্লাহ তোমার বান্দা বান্দিরা এই মাহে রমজানুল মোবারকে যারা তোমার কাছে কোরআন তেলাওয়াত উপস্থাপন করেছে আল্লাহ তুমি প্রত্যেকটি কোরআন খতমকে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ তুমি আমাদের তাহাজ্জুদের নামাজগুলোকে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ রাত্রি জাগরণগুলোকে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ যারা ইতিকাফ করেছেন তাদের ইতিকাফগুলোকে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সকল ইবাদতের বিনিময়ে সবার ইবাদতকে একত্রিত করে আল্লাহ তুমি আজকের দিনে আমাদের সবাইকে তুমি মাফ করে দাও سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واجعل آخر كلمتنا عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم